My fellow Koreans, I, Syngman Uri, am speaking from Washington to my 23 million fellow Koreans who are at home and abroad. Wherever you are, listen to my words carefully. What I am going to tell you is a glad tidings because it is a message of liberty. You who hear me must be messengers of freedom. Tell your friends, tell your neighbors, tell them to tell all the others. Oh, my fellow countrymen, it is the news of liberty, liberty and liberty. How sweet it sounds, how warming the flame to us, how terrifying to the enemy. Men and women of Korea, I tell you that our day of glory is at hand. The chains of bondage shackled upon us by the island savages soon will be broken. You have a government. Your own government is working for you. Your government is in strong hands. Heroic and patriotic Kim Il-sung, who has never stopped fighting this dastardly Japanese, is in charge of the government now in Beijing, China, and the other patriots, notably Lee Si-young, Do So-hwang, Do Wan-gu, Cha Il-suk, and others stand beside him. Your army, under the command of our great Commander-in-Chief, General Lee Chung-chun, is where an army should be, out fighting the enemy. Both your government and your army have been given sanctuary by the great and gallant Chiang Kai-shek. Help is coming more and more. Already both General Lee and Madam Chiang Kai-shek have personally given large sums to our government and our army. Patriotic Koreans in America, Hawaii, Cuba, and Mexico, and every part of the world where they are beyond the reach of the Japanese have contributed and continue to send money to Beijing. So our army, which is growing every day, may have arms, munitions, and supplies. As the dawn follows the darkness, Korea's day is here. For 37 years, our patriotic independence army, seeking for hiding places in foreign countries, suffering from cold and hunger, have fought our island enemies single-handed and unaided. All this is changed now. We are not fighting alone. We are fighting alongside the brave and unconquerable soldiers of China, with the mighty United States of America and Great Britain as our allies. This is the time when we can demonstrate to the world the characteristic bravery and patriotism of our race. You people in our homeland, Koreans in Japan, Manchuria, and Siberia, you Koreans in the Japanese occupied territories of China, you have patriotic duties to perform. Here in the West, you must follow up Japanese ammunition plants. You must destroy railroads Japanese use. You must mine highways over which Japanese troops pass. You must kill any armed Japanese you can, by day and by night. You must commit every act of sabotage and violence which will hinder, disrupt, or destroy any part of the Japanese war effort. All of these things you must do by stealth, for I know how helpless you are. Your homes stripped of weapons and even of knives by the hatred to ours. Yet you must prepare in secrecy for the day when the waning strength of the Japanese allows you to rise up, attack, and exterminate the enemy.
The island savages long have said our country is a dagger pointed at the heart of Japan. I shall tell you when to be that dagger and stab to death the foul and evil monster. Remember Yi Sun-sin, Im Jong-up, Kim Dong-young and others who made our history glorious. Never forget, men, women of Korea, that you have many times in our history defeated the despised dwarf. For centuries you have kept him from the mainland of Asia. Time after time you have beaten him back, destroyed their armies, shattered their navies. Better than any people in the world, you know the evil that is in him. You know the falseness of his smile. You know the history he uses that frightens, but which reveals the reptile that he is. You know the cruelty he has inflicted upon you. You know the degradation he has visited upon our women and our children. We Koreans were the first victims of what the great American President Franklin D. Roosevelt called Japan's blood-stained cause of conquest. Only recently, as a part of America's own territory, being a temporary victim of Japan's blood-stained career of treachery. It was then the American people cried out for vengeance and their government declared war. But let us, the first people to suffer, be the first to exact the terrible vengeance we have nurtured these long and dreary years. Let us claim this, our privilege. I speak to you with a heart filled with hope. The great American people remember Korea as a nation, just as you Koreans remember the United States as the first Western country with which we have friendly treaty relations. I am here in Washington to keep from the United States the recognition of our government and the material support for our armies may grow and be equipped to defeat the enemy. As your first chosen leaders fight the Japanese, may I tell you how profoundly affected I am in the realization this is the first time you have heard my voice. May I be granted this privilege again, and may I be possessed of words of wisdom, wise counsel to you, and words of real encouragement for liberty as he approaches will destroy the darkness of your night. I bid you good night, my beloved countrymen, as I tell you the dawn of freedom is at hand. 네, 안녕하십니까. 우리 해외의 우리 동포들, 우리 애국 동포님들 반갑습니다. 조원진 대표님 방송을 보면 또 우리 해외에서도 많이 채팅방에 참여해 주셔서 저도 우리 해외 동포들에게 저 테네시, 또 뉴욕, 또 미국, 또 호주, 또 일본, 또 독일 쪽도 그렇고 우리 동포들에게 인사를 드리지 않을 수가 없습니다. 그 다음에 또 지금도 전국적으로 또 우리 공화당 홍보를 위해서 활동하시는 우리 당원 동지들에게도 감사 말씀을 드리고, 또 전국의 애국 국민들이 지금 시국 상황에 굉장히 걱정하며 정말 종북 좌파 정권의 악행 악습에 분노해서 정권 교체를 해줬지만 제대로 정리를 하지 못하는 그런 모습에 무척 안타까워하는 그런 애국 국민들이 많이 있더라고요. 우리 그분들에게도 오늘 방송을 통해서 또 소망과 희망을 드릴 수 있기를 바랍니다. 그리고 또 우리 공화당 당원 동지들 중에서 또 우리 공화당을 또 극우로 몰고 또 우리 공화당에 아주 직접적인 또 피해를 주고 있는 서울시장 오세훈에 대한 또 우리가 규탄 집회를 지금 하고 있지 않습니까? 시청에서 우리 서울시당과
또 나라봉사단, 우리봉사단, 또 우리 애국 합창단 중심으로 해서 규탄 1인 시위회와 또 홍보관을 운영하고 있고요. 그 다음에 또 우리 여투위 여성투쟁위원회와 또 우리 경기도당, 또 우리 역시 서울시당과 함께 자양동의 오세훈 자택 앞에서도 규탄 시위를 하고 있습니다. 많은 우리 애국 국민들이 꼭 아셔야 될 것은 우리가 3.10의 진실 정의를 위해서 광화문에 천막을 치고 정치투쟁을 하지 않았습니까? 그것을 이제 문재인 종북 좌파 정권의 지시로 박원순이가 서울시장 때 깡패 용역을 3,000명을 동원해 가지고 200명 되는 우리 당원들, 비폭력 당원들을 무자비하게 행정대집행을 통해서 손해를 입혔는데 오히려 손해배상을 청구하고 그런 과정에 우리가 승소한 내용도 있는데 오세훈이가 시장이 되어서 바뀌면서 우리가 받아내야 될 이 비용을 다시금 이제 홀딩하는 그런 고소를 해서 어려움을 주고 있고 또 우리가 조원진 대표님 통해서 말씀을 드린 것처럼 우리 담당 서정욱 변호사님이 직접 오세훈 시장하고 대화를 하면서 고소를 좀 쉬워야 되지 않느냐, 또 우리 우파의 우리공화당이 투쟁을 그렇게 하고 하는데 했더니 이제 우리를 완전히 국으로 그렇게 매도를 하는, 그리고 고소를 취하지 않는 그런 모습 속에서 이제 우리 당원들이 분노해서 지금 집회를 하고 있습니다. 효과를 보여야 될 것 같습니다. 또 특별히 오세훈이는 야망이 있는 자 아닙니까? 대권의 야망을 가진 자이기 때문에 그래서 서울시장도 도전을 했고, 그래서 그 서울시장 도전에 우리 박근혜 대통령 그 당시 한나라당 대표님께서 얼마나 참 수고를 많이 하셨습니까? 그리고 신촌에서 그 유세 때 유세하다가 그 유명한 커터칼 사건을 당한 그러한 사건이 있지 않습니까? 그러니까 오세훈 입장에서 보면 우리 아주 기본적인 정치를 떠나서 인간적으로 정말 은인인데 그 은인에 대한 배신, 박근혜 대통령 탄핵 당시에 그리고 그 이후로까지도, 그리고 또 박근혜 대통령의 위해서 명예회복을 위해서 투쟁하는 우리공화당 그래서 이런 행태를 보일 때 정말 정치가를 떠나서 인간적인 배신감, 또 인간적인 댐댐이가 되지 못한 것에 대한 그런 사람이 또 서울시장이 돼가지고 대권에 도전한다는 건 정말 우리 대한민국에 있어서는 없은 일이기 때문에 우리가 이런 투쟁을 하고 있습니다. 많이 동참을 해주시고 수고하시는 우리 동지들에게 또한 격려를 드립니다. 자, 그럼 본격적으로 또 이번에 오늘 창조정치 삼국지 시작을 하도록 하겠습니다. 우리 조원진 대표님께서 이번 주에 아주 방송이 굉장히 심도 있는 방송이 있었죠. 그래서 매주 월요일 7시 20분에 YTN 박지훈 변호사와 한 20분 진행하는데, 그래도 박지훈 변호사가 아주 중요한 질문을 하고 경청하는 자세를 하기 때문에 아주 방송 내용이 참으로 좋습니다. 그리고 그 다음에 이제 화요일 날 12시로 바뀌었죠. 매주 화요일 12시 스픽스를 통해서 방송을 하는데, 역시 그 관록이 있는 부사장이신 전계환 대표시죠. 전계환 대표가 아주 핵심 있는 질문과 또 조 대표님의 대담에 대해서 요약을 해주시고 해서 아주 굉장히 좋은 정치 대담의 모범적인 프로그램이 진행되어 있고, 또 박영식 젊은 청년 에디터가 또 우리 채팅창에 소식들도 전해지면서 아주 좋은 방송이 되고 있습니다. 그리고 수요일 날에는 이제 김어준의 방송이 있지 않습니까? 그래서 짧은 방송의 시간입니다만은 그래도 시청자들이 한 150명이 지금 한 150명이 시청하는 그런 방송이기 때문에 여러 가지 이제 아쉬움이 있는 방송이지만 그래도 8분 9분 동안에 아주 핵심적인 멘트를 전달해 주셔서 좌파들 사이에서도 조원진 의원에 대한 인식이 바뀌고 있고 조원진 우리공화당 대표께서 아주 합리적이고 또 믿을 만한 그런 정치가로 인식이 되는 그런 효과도 보여주고 있습니다. 그 다음에 이제 수요일 저녁에는
그 제니바 기자와의 이제 그 대담이 있는데 여기서 제가 말씀을 드리겠지만 아주 중요한 정보가 또 나왔고요. 그다음에 이제 오래간만에 작년에 연말 특집으로 아시아 투데이와 우리 김동원 부사장과 이제 작년에 연말 특집 방송이 있었습니까? 근데 그 작년에 했던 토크의 예언들이 지금 거의 다 맞아 들어가고 있지 않습니까? 그래서 이번에 이제 신년 특집으로 이번에 방송을 했는데 역시 우파를 대표하는 정론 방송이기 때문에 아주 심도 있는 그리고 정말 조원지 대표님께서 애국심에 우러나오는 우국 충정의 그러한 정치 현안들에 대한 그리고 그 해답에 대한 그런 명쾌한 이런 것들을 많이 말씀해 주셨습니다. 자, 그런데 재미난 거는 여러분 아시는 것처럼 제가 PPT 그 함께 하나 보내드리겠습니다. 여러분도 아시는 것처럼 삼행시를 또 김동원 대표가 보시고 삼행시를 이렇게 소개해 주셨는데 저도 하나 올렸습니다. 삼행시를. 그랬더니 그것을 이렇게 읽어주더라고요. 그래서 조원진 대표님께서 굉장히 탁월한 정치적인 식견을 가지고 대담을 해주시는데 저는 4가지로 봅니다. 첫째, 높이가 있다. 높이, 고차원적인 높이가 있다. 자, 우리가 하늘에서 보면 다 보이지 않습니까? 지상에서 보면은 우리의 가시적인 시계가 1m, 뭐 1km 이렇게 되지만 그러나 위에서 보면 전체가 다 보이게 됩니다. 그래서 조원지 대표님께서 우리나라의 정치적인 현안을 이렇게 높은 고차원적인 차원에서 이렇게 분석해서 볼 수 있는 이유는 뭐냐? 바로 욕심이 없다는 거예요. 그 말은 순전히 애국, 애족의 마음을 가지고 우리 대한민국이 어떻게 하면 잘 될 것인가? 어떤 나의 개인적인 야망과 그런 사리사욕이 아니라 그런 관점에서 보니까 고차원적으로 볼 수 있다는 거예요. 그래서 우리가 그런 말을 쓰지 않습니까? 사람이 욕심을 가지면 한 치 앞을 못 본다. 그래서 모든 정치인들이 어떤 욕심을 가지고 정치를 하니까 한 치 앞을 보지 못하고 눈앞의 것만을 보고 하게 되는데 그런 자기 욕심을 버리고 모든 걸 내버리고 정치 현안을 보다 보니까 그러므로 고차원적인 그런 시각을 가지고 정확하게 현상을 분석해낼 수가 있다는 겁니다. 그 다음에 두 번째로는 높이가 있고 두 번째는 뭐요? 넓이가 있죠. 굉장히 스펙트럼이 넓습니다. 보수 우파의 지도자지만 야당에 대해서도 또 조언도 하고 합니다. 그래서 12년의 의정 활동을 겨냥하신 것이 아니라 정말로 12년의 의정 활동을 굉장히 탄탄히 하셨기 때문에 그런 경험에서 우러나오기 때문에 그리고 우리가 아시는 대로 이명박 정부 때 노동개혁 그리고 박근혜 대통령 때 연금개혁 반드시 개혁은 야당과 파트너가 돼서 하지 않습니까? 그러니까 야당의 최고의 정치가들 그쪽에 이제 청정래라든지 강기정이라든지 추미애라든지 이런 사람을 상대로 의정 활동을 했던 그런 경험에서 나오는 이 관록으로 인해서 굉장히 여야를 막론하고 좌우를 막론하고 양당을 막론하고 명쾌하고 이런 평론을 할 수가 있었던 것이죠. 자, 그 다음에 세 번째는 깊이입니다. 깊이. 그래서 국민들이 좋아하는 사탕발림의 그런 말이 아니라 정말로 깊이가 있는 본질과 원리와 핵심을 찝어주는 그런 방송을 그런 대담을 많이 하시게 됩니다. 그래서 굉장히 세밀하면서도 그리고 통찰력 있게 깊이 있는 그런 이제 분석을 해내시는데 바로 그 이유가 뭐냐? 바로 민주주의의 기본 원리, 정치의 기본 원리 그리고 원칙에 입각해서 보다 보니까 그런 심도 있는 판단과 분석을 할 수가 있는 것이죠. 그 다음에 이제 길이입니다. 길이. 그래서 내년이 아니라 10년, 20년, 100년까지 미래를 바라보는 그런 먼 안목을 가지고 판단을 하고 하기 때문에 조원지 대표님의 방송이 굉장히 유익하다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 그래서
그런 방송들의 내용을 여러분들이 이제 제가 공카에도 이제 자막까지 만들어서 원고를 만들어서 올립니다. 많이 배포해 주시고 또 듣기도 하지만 또 문서로도 보는 거는 또 느낌이 달라요. 우리 공부하는 것이. 그래서 우리 자신들도 철저하게 정치적인 논리를 준비해서 우파 국민들을 설득하고 해야 됩니다. 그래서 제가 삼행시를 썼더니 그 삼행시를 읽어주더라고요. 그래서 조국이 위기다. 원칙의 정치 개혁. 그리고 진실과 정의의 국민을 위한 정치가 조원진. 그래서 또 다른 하나도 또 써봤습니다. 조국이 부른다. 원칙과 정의의 지도자. 그리고 진정한 정치 개혁을 이룰 조원진 해서 이렇게 저도 삼행시를 좀 만들어 봤습니다. 자, 제 삼행시에는 조원진 대표님의 정치적인 발언의 높이와 넓이와 길이의 또 깊이를 두 가지로 해석한 겁니다. 첫째는 지금 대한민국의 정치 상황이 정치 개혁이 필요한 그런 바닥 상황이다. 여기서 개혁하지 못하면 대한민국 무너진다. 그래서 정치 개혁, 정치 개편을 해야 되는 그러한 아주 총체적 위기 상황에 다가서고 있다. 그 다음에 그렇게 됐을 때 결국 정치 개혁은 누가 합니까? 정치가가 하죠. 정치인이 못하니까 뭐예요? 정치인이 나타나야 된다는 것입니다. 우리가 정치적인 용어로 정치인하고 정치가를 구분합니다. 폴리티션, 자기 어떤 권력을 위해서 야망을 가지고 정치적인 행위를 하는 그런 사람들을 셀러리만이나 비즈니스 하는 사람이나 이런 사람을 폴리티션이라고 합니다. 그리고 스테이트맨십, 즉 정말 나라와 민족을 위한 정치의 본래적인 사명을 가지고 하는 사람을 바로 정치가라고 하는 것이죠. 처칠이라든지 마가렛 대처라든지 레이건이라든지. 그래서 이런 정치인으로 인해서 완전히 정치가 붕괴돼 가지고 정치 개혁과 정계 개편을 해야 될 때 많은 국민들이 정치가를 원한다는 거야. 누군가가 탁월한 청년 결백하고 실력과 비전을 가진 탁월한 정치가가 나타나기를 기대한다는 겁니다. 그래서 그런 상황이라는 것을 제가 두 가지 삼행시로 표현한 겁니다. 그래서 지금 조국이 위기다. 왜? 원칙과 정의와 진실이 다 무너졌고 오로지 사리사욕으로 의해서만 여야 양당이 야합해서 기득권 정치가 돼 있다. 결국 이런 상황에서 뭐가 필요하냐? 조국과 민족이 바로 정치가를 부른다. 어떤 정치가? 원칙과 그리고 진실과 정의의 진정한 정치가를 부른다. 결국 이거는 뭐예요? 대한민국의 정통 역사를 이어가는 것이죠. 국부 이승만 박사, 5.16 혁명 박정희 각하, 그리고 자유통일을 이루려고 했던 박근혜 대통령. 그래서 제가 여러분 보시는 사진에 세 분의 대통령의 모습을 한 번에 보여줬습니다. 그래서 저 사진은 제가 이제 자주 소개를 하지 않았습니까? 1955년 11월 3일 날 인제 관대리에서 국부 이승만 박사가 3군단을 방문했을 때 당시 제5사단장인 박정희 준장을 만나는 그런 장면이고요. 그 다음에 이제 오른쪽 사진은 그 유명한 2016년 10월 1일 국군의 날 때에 북한의 독재 3대 정권 김정은과 북한 동포를 분리해서 북한 정권을 압박하고 항복하게 하고 그리고 북한 동포를 구원하려고 하는 자유통일을 이루려고 했던 그 유명한 연설, 어떻게 보면은 탄핵의 결정적인 계기가 됐죠. 촛불의 결정적인 계기가 됐죠. 그래서 이러한 통일에 저항하는 붕괴 직전에 북한 정권이 남한에 있는 대남 공작을 하고 종북자파를 총동원했고, 그리고 여당 내에서는 박근혜 대통령 이후에 포스트 박근혜 이후에 권력을 잡으려고 하는데 그것을 이어받을 만한 정치가가 없으니까 내각제를 통해서 하려고, 내각제 야합을 하려고 탄핵을 시켰던 거 아닙니까? 그러다가 정권을 탈취당한 거 아닙니까? 그래서 지금 이런 상황이라는 거예요. 그래서 그렇게 했기 때문에 촛불 일로 인해서 정권을 탈취당해 가지고 5년 동안
종북 좌파의 이 악행, 악습, 악법으로 국민이 고통을 당했고, 그래서 정권을 교체했지만 결국 그 정권에서 칼부림을 하던 윤석열 정권이 제대로 또 정치하지 못함으로 인해서 정계 개편의 요구가, 정치개혁 요구가 굉장히 물리도 일어나고 있던 상황입니다. 제가 이번에 이렇게 역사를 준비하면서 또 강의를 준비하면서 그다음 사진 보시면, 자, 그다음 사진 보시면 박근혜 대통령께서 2013년 대통령에 취임하시고요, 10월 11일 날 인도네시아로 국빈 방문하셔서 자카르타 상그릴라 호텔에서 교민 리셉션을 했습니다. 자, 그래서 그 다음 사진이 그때 리셉션한 사진이고요. 또 오른쪽에 이제 우리 화동들이, 자카르타의 어린이들이 박근혜 대통령을 영접하는 그런 사진입니다. 저도 교계 지도자로서 그때 초청을 받고 박근혜 대통령을 처음 보는 거예요. 뉴스에서만 보다가 처음 보는데, 그때 박근혜 대통령을 처음 보고, 박근혜 대통령을 가까이서 처음 보고 그분의 연설을 들으면서 그날 저녁에 돌아와서 메모를 해놨는데, 그거를 여러분 한번 보시기 바랍니다. 자, 이게 제가 그 당시 메모한 그 컴퓨터로 메모한 그 당시 원고를 그대로 캡처한 거예요. 제가 제 나름대로 이제 제가 목사고 선교사이기 때문에 매일 성경을 묵상하면서 그날 있었던 중요한 것들을 메모를 해봅니다. 뭐 가족적인 거, 또 역사적인 거, 또 그런데 그날 이제 박근혜 대통령을 만나고 온 다음에 그날 저녁에 이제 제가 메모를 해놨는데, 뭐라고 해놨는 거 아니? 자, 박근혜 대통령이 이제 입장하시기 전에 저는 이제 대기하면서 핸드폰으로 이제 성경을 보고 있었습니다. 그리고서 이제 박근혜 대통령이 딱 입장을 하는데, 그 모습에서, 그 박근혜 대통령이 여성인데 저는 성경에 나오는 다윗왕의 모습을 느꼈다는 겁니다. 그래서 성경에 뭐라고 표현하는 거니? 다윗의 용모가 빛이 났다라는 그런 표현이 있습니다. 그 다윗이 골리앗을 물리치러 나갈 때 그 얼굴에 광채가 났다, 빛이 났다. 근데 제가 그런 모습을 본 거예요. 그 아주 빛나는 용모에 또 한복을 착용하셨는데 굉장히 온화하면서도 고운 모습. 그리고 그 다음에 이제 두 번째, 연설에 감동을 받았는데 원고 없이, 준비된 원고 없이 아주 확신에 찬 명쾌한 그런 연설을 보고, 또 그 목소리에 굉장한 확신과 이런 걸 찬 것을 보고 제가 굉장히 감동을 받으면서, 야, 정말 정치가로서 구변에 능통하구나. 그래서 다윗도 그랬거든요. 구변에 능통한 자. 뭐 노래도 잘했고 수금도 잘 타고 또 물맷돌도 잘 던졌고 전쟁도 잘했지만은 다윗이 구변에 능통했다. 그래서 그 구변에 능통한 게 글로 나타난 것이 이제 잠언서를 기록한다든지 그 유명한 시편을 기록하게 되지 않았습니까? 그래서 그런 모습을 본 거예요. 그래서 굉장히 그 어려운 환경 속에서 아버님이 돌아가시고 어머님이 돌아가시는 그런 아주 고난의 환경에도 불구하고 그걸 다 극복하면서 이런 놀라운 그 능력을 가지고 정치적인 발언을 하는 거에 이제 제가 놀래서, 야, 이분이 이제 제2의 한강의 기적을 일으키겠구나, 이런 비전을 가지고 하시겠구나. 자, 그 다음에 세 번째로요, 제가 거기다가 또 뭐라고 메모를 해놓은 거 아니? 야, 그러면 박근혜 대통령을 통해서 자유통일을 이룰 수 있겠구나. 그러려면 자유통일을 하려면 정치 체제가 바뀌어야 되는데 적어도 4년 내지 5년제 중임제로 가야 된다. 그리고 통일을 염두에 둔 상하양원제. 원래 상하양원제는 이승만 박사도 하려고 했다가 안 됐고, 박정희 대통령이 국회의사당 지금 지지 않았습니까? 저 여의도에 있는 국회의사당, 거기 박정희 대통령이 졌는데 거기서 이제 국회의원들이 탄핵을 시켰죠. 근데 그 당시 박정희 대통령이 상하양원제를 염두에 두고 국회의사당을 졌습니다. 그런데 그게 아직 안 됐기 때문에 지금 상원의원실은 예산위원회 그 사무실로 쓰고 있죠.
그래서 이러한 그 통일을 위한 정치개혁, 정계 개편, 그리고 헌법 개헌까지도 해야 될 것이라고 메모를 해놨는데 그게 바로 10년 전입니다. 그러는데 그런 상황이 지금 조원진 대표님의 입에 의해서 방송을 통해서 나오고 있다는 거예요. 그래서 제가 너무 깜짝 놀랐고, 그래서 야, 우리 공화당이 저는 그때 뭐 전혀 정치도 아니었었고 했는데 지금 이제 우리 공화당에 있지만, 야, 이 박근혜 대통령과 함께 우리 공화당이 역사의 순리로 흘러가고 있지 않느냐, 이런 걸 이제 느꼈고요. 그 다음에 이제 2018년 메모가 또 그 다음에 있더라고요. 그래서 이게 아마 2018년이니까 그 지방선거 때 제가 이제 그 경남 집회를 거제 통영 참석하고 메모를 했는데, 그때 이제 제가 또 박정희 대통령 역사를 연구하면서 지난번 5사단 때 그 유명한 폭설 사건 얘기지 않습니까? 그래서 위령비를 만드는 얘기를 했는데, 이렇게 우리 공화당을 통해서 이런 활동을 하다 보니까 사회 각본의 많은 전문가들을 만나요. 그 중에 이제 아주 박정희 대통령하고 가까운 그런 친인척분을 만났는데, 그분을 통해서 또 이 위령비에 대한 진실을 제가 들어서 그걸 또 쭉 이렇게 메모한 그런 내용들이 이제 거기에 있습니다. 그래서 저도 이제 폭설 사건만 알았지 박정희 대통령이 위령비를 설치했다는 건 그때까지 몰랐습니다. 근데 이분의 얘기를 듣고 제가 또 조사를 해서 위령비를 다 찾아냈죠. 그래서 위령비 얘기는 제가 그래서 제 5번째 강의 때에 이렇게 했을 것입니다. 그리고 이제 1963년도 8월 30일 날 이제 대장 전역식을 하고 민주공화당에 입당해서 이제 5대 대통령이 출마하시는데, 왜 전역식을 5군단에서 했느냐? 그분은 뭐 거의 2군단, 3군단도 관련돼 있고 5사단, 7사단도 관련돼 있고 1군 사령부도 관련돼 있었기 때문에 얼마든지 전역식을 할 역사적인 장소가 의미가 많은데, 전혀 관계없는 5군단 철원 비행장에서 했습니다. 왜 거기서 했느냐? 그것도 제가 비밀을 알아냈어요. 바로 박정희 장군은 이제 장군 전역식을 하고 민간 지도자로 대통령이 출마하면서 뭐까지 꿈꿨느냐? 바로 통일을 꿈꿨다는 거죠. 그래서 이 철원 궁예가 대동 평화대국, 대평대국, 이 태봉국 궁예의 도읍지였던 이 철원이 지리적으로도 한반도의 중심이거든요. 그래서 학자들이 이제 통일 수도 얘기할 때도 많이 나옵니다. 그게 이제 철원인데, 그래서 그 장소에서 그 5군단 비행장에서 했던 것을 또 이렇게 찾아내서 제가 메모를 했던 기억이 납니다. 자, 그때 제가 박근혜 대통령 만났을 때 저 사진을 이제 영상으로 제가 찾아가지고요. 그 당시 영상을 찾았습니다. 그래서 국비승만 박사가 정일권 참모총장하고 송효찬 상군단장, 그리고 1군 사령관 백선엽 대장을 대동하고 상군단을 방문했을 때 한 영상을 발견해가지고 박정희 준장하고 악수하는 그 장면을 캡처해서 제가 이제 액자로 만들어서 경호실을 통해서 선물을 보냈죠. 그랬더니 그 다음 날 경호원이 찾더라고요. 그러면서 박근혜 대통령이 굉장히 감동을 받으셨다 그러면서 이 사진에 좀 더 구체적인 내용 좀 알려달라. 그래서 언제 어디서 어떻게, 그래서 그런 역사를 제가 다시 쫙 메모를 해가지고 보냈던 기억이 납니다. 자, 그래서 그 사진이고요. 자, 제가 왜 갑자기 링컨 얘기를 하느냐? 자, 여러분, 1854년도에 링컨이 공화당원이 돼가지고 처음으로 공화당 상원의원에 출마했다가 떨어집니다. 그런데 그때 미국의 유명한 시인 월터 히트만이라는 사람이 1856년도에 시를 쓰는데, 무슨 시를 쓰는 거니? 어느 때 우리 미국에서는 구원자 대통령이 나타날 것이냐? 지금 미국의 상황이요, 1776년도에 조지 워싱턴과 20명의 국부들이 인류 역사상 최초의 자유민주주의 국가를 만들고 정말로 고도 성장을 하면서
당대국으로 나가는데 무슨 문제가 생겼어요? 노예 제도 때문에 각 주가 다투게 되면서 결국 남북으로 분열돼 가지고 전쟁에 이를 그런 남북 분단 위기와 전쟁 상황이 온다는 거예요. 그러니까 이거는 뭡니까? 바로 건국의 연방 체제가, 미국의 체제가 붕괴되고 해체될 위기가 온 겁니다. 그때 히트만이라는 이 시인이 이런 위기 때에 이 미국을 구원할 리덴머 대통령이 과연 언제 나타날 것이냐고 시를 썼습니다. 그래서 저 사진이 이게 미국에서도 굉장히 유명한 사건이기 때문에 저렇게 사진들을 발굴해내는데, 저게 바로 히트만이가 시를 쓸 때 모습입니다. 그래서 약 10살 차이가 나거든요. 그래서 링컨이 45살 때 35살 히트만이가 그래서 이 당시만 해도 링컨을 몰랐습니다. 자, 그런데 어떻게 됐습니까? 1958년도에 또 상원의원에 출마했는데 그때 유명한 더글라스와 대결을 하면서 논쟁을 했지 않았습니까? 근데 그때만 해도 히트머니가 더글라스를 지지했어요. 그 더글라스를 지지해서 결국 링컨이 떨어졌지 않습니까? 그래서 링컨이 떨어져 가지고 이제 정치를 포기해야 되나 코가 쑥 빠졌는데, 놀라운 건 이 더글라스와의 토론을 통해서 상원에서 떨어졌지만 이 링컨의 연설력과 그 내용이라든지 이런 것들이 굉장히 많은 영향력을 미쳤습니다. 그러다 보니까 그 당시에 미국의 최고의 영적 지도자라고 하는 비처 목사님이 있습니다. 이 비처 목사님의 누님이 톰 쇼여의 오두막 지배라는 책을 썼죠. 그러니까 노예 해방에 대한 그런 어머니와 같은 분이 그 비처 목사님의 그 남매인데, 이 비처 목사님이 그 뉴욕의 플리머스 교회라고 그 당시에 하여튼 가장 영적 영향력이 있는 목사인데, 이분이 링컨의 그런 지도자적인 그 능력을 보고 자기 교회에 초청을 한 거예요. 뉴욕 플리머스 교회에 설교를 해달라고. 근데 링컨이 온다니까 이 소문이 퍼져가지고요, 청년들이 난리가 났어요. 특히 공화당 청년들이. 그래서 공화당 청년들이 우리도 이 연설을 좀 듣게 해달라. 그래서 주일날 교회에서 연설을 하기로 했는데 너무나 사람들이 많이 모이고 요청을 하니까 유명한 쿠퍼 유니언 대학의 강당에 빌려서 월요일날 연설을 했는데 그 연설이 대히트를 친 거예요. 그래서 그 연설이 히트를 쳐가지고 일약 제16대 대통령 공화당 후보로 오르게 되는데, 제가 이 링컨의 이 연설은요, 조원진 대표님이 지난 그 총선, 이제 2020년 총선 떨어질 때 상황과 링컨 이 상원의원 떨어질 때 상황과 비교해 가지고 그 연설이 얼마나 유사한지 제가 이미 공카에 다 올렸습니다. 들어보시면요, 이때 링컨의 연설과 조원진 대표님의 연설이 너무나 유사해요. 그 핵심은 뭐냐? 지금은 위기다. 위기의 상황에 굉장히 역사적인 우리가 책임을 가지고 우리가 나서야 된다. 그런 내용이었거든요. 자, 그래서 이때부터 휘트만도 링컨을 지지하게 되고, 이때 이제 자기가 시로 썼던 리덴머 프레지던트, 이 구원자 대통령이 링컨이다. 그래서 링컨을 지지하고 링컨을 소개하고 결국 어떻게 됐습니까? 1961년 제16대 대통령에 당선이 됩니다. 그래서 저게 그때 취임식 사진입니다. 그 다음에 이제 재선에 해서 1965년에 또 취임을 하죠. 그래서 많은 사람들이 역사를 굉장히 소중하게 생각해야 되고요. 역사는 팩트가 중요합니다. 그래서 16대 첫 번째 취임식 사진, 저 사진밖에 없습니다. 그리고 나머지 사진들은 두 번째 취임식 사진이 많아요. 무슨 얘기냐? 그 사진을 가지고 첫 번째 이렇게 이용하면 안 된다는 거, 헷갈리게 된다는 거예요. 그래서 당연히 재선 때는 뭐 선서하는, 성경에 손을 얹고 선서하는 사진도 있고 있으니까 그런 걸 이용하려고 하는 욕심이 생기죠. 그래서 잘못해서 그것을 1961년도 사진으로 이용하게 되면 나중에 보는 사람은 컨퍼런스 혼동하게 되잖아요. 그래서 저도
재선 때 사진이 좋은 사진이 있지만 일부러 안 쓴 거예요. 그래서 자, 어쨌든 리덴머 프레지던트로 1961년도에 이제 당선을 하고 그때의 히트만의 모습입니다. 자, 그리고서는 1865년도 재선이 된 다음에 4월 14일 날 암살을 당하죠. 포드 극장에서. 그래서 그날이 예수 그리스도께서 십자가에 처형된 날입니다. 4월 14일이. 그래서 우리 고난일이라고 하는데 그날 포드 극장에서 암살을 당하는데 저 오른쪽 사진이 바로 4달 전 마지막 저녁입니다. 2월 달에 촬영한 마지막 링컨의 모습이고요. 그리고 히트만이 링컨이 암살됐다는 소식을 듣고 너무 충격을 받아가지고 이제 하루 동안 금식을 하다가 이제 링컨에 대한 애가를 쓰는데 그 애가의 제목이 O Captain, My Captain. 그래서 난파선과 같은 이 배의 선장으로 미국을 구원한 분이다 라고 해서 O Captain, My Captain이라고 하는 그런 제목으로 애가를 짓게 됩니다. 그래서 국부가 만드는 연방체제에 이 미국이 해체되고 또 전쟁으로 싸워서 분열될 이기에 바로 링컨 지도자가 나타나서 이걸 구원했기 때문에 난파선의 선장과 같이 그렇게 표현을 한 것이죠. 자, 그래서 링컨이라는 인물이 미국 역사에 있어서는 조지 워싱턴과 함께 최고의 인물이죠. 그래서 여러분 오른쪽 사진에 보면 재밌죠? 조지 워싱턴이 천국에서 링컨을 포용하고 그 머리에 월계관을 씌워주는 그런 사진입니다. 이런 비슷한 그 사파들이 많이 있습니다. 그러니까 미국 사람들이 지금도 가장 존경하는 것은 미국을 세운 국부 조지 워싱턴, 그리고 미국을 연방에서 해체해서 구원한 링컨, 에브라함 링컨. 우리나라도 똑같습니다. 대한민국을 자유주의 민지, 미국식 자유민주주의 대한민국 건국한 국부 이승만 박사. 그것이 내각제로 인해서 망하게 될 때 바로 5.16 혁명을 통해서 다시금 대한민국을 구원한, 이 대한민국 체제를 구원한 5.16 박정희 혁명, 똑같은 컨셉이죠. 그리고 그러한 비전을 가지고 자유통일까지. 그래서 북한은 이제 완전히 거지국가, 어둠의 국가, 감옥국가, 붕괴 직전의 국가가 됐고, 대한민국은 국부 이승만 박사와 박정희 각하를 통해서 한강의 기적을 이루고 아주 자유우방국가의 활발한 외교력, 그리고 막강한 국방력, 풍부한 경제력, 그리고 찬란한 이 문화력을 가지고 박근혜 대통령이 자유통일을 이루고 하려고 하니까 아까도 말씀드린 것처럼 대남공작과 종북좌파와 탄핵파에 의해서, 내각제 탄핵파에 의해서 촛불난동이 일어나고 오늘날 사태가 이런 거 아닙니까? 그렇기 때문에 바로 대한민국의 어떤 의미에서는 마지막 위기가 닥친 거예요. 이럴 때 정계 개편이 필요하고 정치 개혁이 필요하고, 이럴 때 리덴머 리더, 이것을 구원할 지도자가 필요한데 그것이 바로 우리공화당과 조원진 대표로 이미 준비가 되었다는 사실입니다. 그래서 조원진 대표께서는 방송에서 계속 정치개혁과 정계개편 얘기만 하시죠. 리덴머 구원자에 대해서는 본인이 정치가니까 못하실 거예요. 이거는 제가 할 수 있는 얘기입니다. 이건 제가 우리공화당, 제가 히트만과 같이 바로 할 수 있는 얘기죠. 그래서 우리는 이런 사태를 이미 예견하고 태극기 집회를 했고, 또 그래서 우리가 찾은 게 지도자 아니었습니까? 그랬을 때 우리를 그 태극기를 붙잡아준, 우리의 손을 붙잡아준 분이 조원진 대표님이고, 그리고 조원진 대표님을 우리가 5년 동안 옆에서 지켜보고 검증을 해보니까 이분이 국부와 각하와 박근혜 대통령의 뒤를 이을 만한 청년 결백하고 실력이 있고 탁월하고 비전에 있는 리덴머 리더라는 사실을 알았기 때문에 우리가 6년 동안 이렇게 같이 생사고락을 한 것이 아닙니까? 그래서 이러한 상황이 우리에게 왔다는 것입니다. 그래서 최초의 링컨 전문가가 휘트만이 돼가지고요, 1887년도에 최초의 링컨 강의를 이제 메디슨 스퀘어 가든에서 하게 되는데, 링컨의 서거 제17주년을 기념해가지고 이제 링컨 전문가를 강의하고, 그 이후로부터는 이제 미국의 역사학자들이라든지 최고의
전문가들이 링컨 연구하는 사람들이 이제 나오게 되죠. 링컨 전문가라고 한다고 하면은 미국에서도 최고의 그 학자로, 역사학자로 그렇게 인정을 해주게 되는 겁니다. 놀라운 거는 이번에 링컨의 그 생일이 2월 10일이거든요. 그리고 조지 워싱턴의 생일은 2월 22일이고, 링컨의 생일은 2월 12일이고, 박근혜 대통령 생일은 2월 2일, 링컨 생일은 2월 12일, 조지 워싱턴 생일은 2월 22일. 그래서 미국에서는 2월 달을 대통령의 달로 정하면서 특별히 이제 2월 22일을 대통령의 날로 정합니다. 재미난 거는요, 이승만 청년이 한성 감옥에서 회심한 게 바로 2월 달입니다. 1899년 2월 2일 얘기도 하고 2월 10일 얘기도 하고 2월 20일 얘기도. 그래서 이승만을 개종시킨 선교사들이 바로 미국의 대통령 날에 이승만 회심 기념일을 지킵니다. 재밌죠? 자, 어쨌든 그런데 이번에 알렌 겔조라고 하는 최근에 이제 그 링컨 전문가가 1999년도에 이 휘트만의 그 시의 제목을, 100년 전의 시의 제목을 따가지고 링컨에 대한 새로운 책을 썼습니다. 1999년에. 근데 그 책 제목이 뭐냐? 리덴머 프레젠트입니다. 근데 그것을 최근에 다시 그 비밀 미국 국가보관소에 보관되었던 비밀 자료들이 공개가 됐어요. 그래서 링컨이 소장했던 개인 편지라든지 뭐 책이라든지 이런 문서들이 공개가 되면서 이제 홀스트 이 소스를 볼 수 있지 않습니까? 또 비서실장이었던 존 제이의 그 문서라든지, 그래서 이런 문서들이 대거 이렇게 공개가 되면서 그걸 근거로 해서 새롭게 책을 출판한 그 출판 기념회를 하면서 포드 극장에서 지난 2월 9일 날 세미나를 했습니다. 저게 오른쪽에 있는 게 그 포드 극장을 지금도 그대로 링컨이 암살당할 때의 모습 그대로 재현을 해서 보관하면서 세미나실, 거기서 이제 세미나하는 장면입니다. 저 가운데 양쪽에 패널이 있고, 근데 그 책의 제목이 바로 에브라함 링컨 리덴머 프레젠트였다는 것이죠. 그래서 그 책의 표지가 왼쪽에 있는 책의 표지인데, 저 책의 표지도 아주 유명합니다. 그래서 1863년도 1월 1일 날 링컨이 그 노예 해방 문서에 서명을 합니다. 그래서 윌리엄 슈워드 외무부 장관이 문서를 작성했기 때문에 그 윌리엄 슈워드 문서에 사인하는 모습이 여러분 보시죠? 그 링컨 맨 왼쪽 사진에 이제 흑백으로 처음 그렸을 때 펜을 들고 있는 사진이고, 그리고 왼손 놓은 책상에 그 문서가 있습니다. 그리고 그것이 이제 이거는 이제 에드워드 달턴 머천트라고 하는 화가가 1862년도 9월 달부터 4개월 동안 백악관에 머물면서 이 그림을 그린 거예요. 4개월 동안. 그리고 죄송합니다. 63년도에 그러니까 63년도 1월 달에 노예문서 서명을 하고 63년도 9월 달부터 4개월 동안 그림을 그리고 1864년도에 이제 출판을 했죠. 출판하면서 이제 컬러화가 된 그런 액자의 사진입니다. 그런데 또 여러분 재미난 거 보시면 그 링컨 옆에 어떤 동상발이 보이고 쇠사슬이 보이죠. 난 그 저기 처음에 동상인 줄 알았습니다. 근데 찾아보니까 그림을 그렇게 표현을 했더라고요. 그래서 족쇄를 풀어버린 자유의 여신상이 노예 족쇄를 풀어버린 그런 그림을 그때 같이 그린 거고요. 그리고 오른쪽이 이제 그 유명한 노예 해방 문서를 이렇게 만든 그런 내용이 되겠습니다. 자, 제니박 기자하고 이번에 그 백악관 인터뷰가 있었는데 마지막에 아주 중요한 정보를 그 제니박 기자가 주셨습니다. 조원진 대표님께서도 당연히 국제적인
안목이 계시니까 미국에 대한 정치 상황에 대해서 굉장히 관심이 있어서 디스커션을 많이 하지 않습니까? 그래서 지난주 시간에 미국의 대선 상황이 지금 어떻게 되냐. 2024년 이제 2년 남았죠. 우리는 총선이 남았고 미국은 대선이 남아가지고 바이든의 재선과 또 트럼프의 재도전. 그래서 미국의 대통령 정치 상황에 대한 분석을 요청했는데 제니박 기자가 아주 중요한 정보를 이번에 제공해 줬습니다. 무슨 얘기냐? 민주당의 바이든 후보의 재선 후보 그리고 트럼프 공화당 후보가 지금 열심히 다시금 도전해 가지고 움직이고 있는데 미국의 유권자의 60%는 이제 안 나왔으면 좋겠다는 거예요. 그리고 미국도 지금 그 지난번 의사당 성조기 데모 사건 또 탄핵 사건 또 부정투표 사건 이것으로 미국도 정치 상황이요 굉장히 혼란하거든요. 그런 혼란한 상황인데다가 또 그래서 이제 바이든이가 나이 많은 바이든이 있고 또 나이 많은 트럼프가 또 재도전하고 한다니까 미국의 유권자 민주당이든 공화당이든 미국의 유권자 60%는 제발 불출마했으면 좋겠고 뭔가 또다시 그들도 리덴머 프레지던트를 구하고 있는 상황이라는 거예요. 너무 재밌지 않습니까? 그래서 지금 한국의 상황과 미국의 상황이 지금 거의 비슷합니다. 자유민주주의를 시작한 미국도 자유민주주의가 흔들렸잖아요. 지금 언론에 의해서 언론의 조작방송, 부정선거 우리나라도 부정선거가 문제지만 여러분 미국에서 부정선거가 있다는 게 이게 말이 됩니까? 그런데 그러면서 미국도 자유민주주의가 흔들리고 또 거기에 대해서 대법원이 또 관여하지 않고 그걸 해야 되는데 회피하고 해서 미국도 지금 CIA, FBI도 정치 권력에서 흔들리고 그래서 미국도 국민들이요 지금 굉장히 심각하게 생각합니다. 야 이거 링컨 시대와 다시 오는 거 아니냐. 여야가 쫙 갈려가지고 종북 좌파식으로 가는 민주당 또 약간 또 극렬 보수 쪽으로 가는 이 공화당. 그래서 이 미국의 이런 정치 상황 그래서 미국의 본질적인 자유민주주의를 회복할 젊은 지도자 새로운 지도자 리덴머 리더를 지금 구하는 상황이라는 거예요. 너무 재밌어요. 그래서 바로 그런데 아직 안 나타났어요. 근데 대한민국은 나타났습니다. 그래서 우리 공화당과 조원진 대표가 있고요. 그래서 조원진 대표님께서 이번에 방송 중에 굉장히 중요한 멘트를 또 하나 하시면서 이번에 오다를 내리셨는데 엽서 작업을 다시 합니다. 그래서 우리가 다시금 엽서팀을 운영해가지고 지금 엽서 만드는 작업을 제가 2시에 회의를 해서 하는데 박근혜 대통령의 건강이 빨리 회복하도록 박근혜 대통령에게 그 위로하고 하는 그 엽서를 우리가 계속 보내주는 엽서 운동을 계속 하려고 그러고요. 김어준이가 아주 눈치가 빠르더라고요. 김어준이가 뭐라고 그러냐면 그 방송 전에 어떤 사적인 대화를 했던 모양이에요. 그래서 제가 이것도 비밀스러운 얘기이기 때문에 구체적으로 못하지만 지금 정치 상황이 굉장히 요동치니까 조원진 대표님이 이런 정치 상황을 분석한 내용들이 유영하 변호사를 통해서 박근혜 대통령께 들어간 것 같아요. 그래서 지금 굉장히 정치 상황이 지금 혼란스럽고 이러기 때문에 박근혜 대통령이 빨리 건강을 회복해서 우리와 함께 정치를 해야 되기 때문에 이제 엽서를 다시 만들어서 박근혜 대통령에게 위로와 격려를 드리고 우리는 끊임없이 이렇게 박근혜 대통령과 함께 투쟁을 해왔다는 것도 소식을 알려드리고 또 이런 정치 상황의 이런 분위기를 좀 알려드리고 또 그 엽서를 통해서 우리 다시 동지들이 하나가 되고 그리고 또 우리 공화당을 홍보하고 해주시길 바랍니다. 그러면서 다시금 제가 이 책에 관심을 갖게 됐습니다. 여러분 아시는 것처럼 박근혜 대통령 서신집이죠. 그래서 일단 뭐 김세희 뭐 이런 거 다 치워버리고 어쨌든 박근혜 대통령의 답신은 박근혜 대통령의 워딩이거든요. 그래서 여러분들 다시금 박근혜 대통령 이 책을 다시 박근혜 대통령 워딩을 보시면서 다시금 감동을 받으시고 또 이 워딩을 우리가 가슴에 새기면서 하고 제가 누누이 강조하는 것처럼 박근혜 대통령은 정치와 대한민국이 운명입니다. 그렇기 때문에 여러분 보세요.
황교안이가 박근혜 대통령을 이용하려고 그랬잖아요. 당대표 이용을. 그 무슨 얘기입니까? 그만큼 박근혜 대통령이 아무 말씀을 안 해도 엄청난 정치력이 있으니까 그걸 이용하려고 한다는 거예요. 그래서 제가 지난번에도 말씀을 드렸나요? 여러분 VIP에게는 제가 액자 선물을 드렸다는 얘기 했죠. 액자 선물. 물론 그 액자도 받을 만한 것이어야 되겠지만 그 액자에다가 뭐 문재인 사진 넣어가지고 보내면 그거 들어가겠습니까? 그러나 VIP에게 완전히 접촉 금지가 된 세 가지 품목이 있습니다. 첫째 음식, 둘째 음료, 세 번째 화장품입니다. 피부에 접촉하는 화장품 일제 금지 품목입니다. 여러분 김정남이가 어떻게 죽었어요? 살인, 일거, 가스, 피부 접촉으로 죽었잖아요. 그러면 황교안이가 대통령 권한대행인데 그 사실을 몰랐다? 말이 안 되잖아요. 무슨 얘기입니까? 쇼한 거죠. 그게 뻔히 들어가지 못할 거 알면서도 상 차린다고 쇼를 하고, 그리고 그게 또 들어갔다고 또 소문이 났지 않습니까? 황교안 참 너무너무 한심하더라고요. 무슨 독극물 검사를 다 경호처에서 하고 그리고 반입을 했다. 그렇게까지 황교안 측들이 그 선전을 하는데 정말 너무 유치합니다. 정말 이 정치판이 너무 유치합니다. 너무 유치하고 너무 치사하고 너무 저질이고 정말 상대하고 싶어 할 정도로, 아니 대통령 권한대행까지 하는, 그리고 서울대학교 법대를 나와서 검사까지 했어? 정말 여기 안 나올 수가 없어요. 이런 년놈들이 지금 입법사법 행정 대법원까지 다 장악해가지고 이렇게 장난 놓은 저질, 이거 그대로 놔서는 안 된다는 거죠. 그래서 우리 공화당 당원들이 흥분하고 있고 조원진 대표님 안타까워하면서 이제는 때가 왔다. 뒤집을 때가 왔다. 이 정치판을, 이 썩고 더러운 정치판을 완전히 뒤집고 자유통일까지 그 때가 왔다. 그래서 그렇기 때문에 이제 박근혜 대통령에게 이런 정치 상황과 지금의 시대 상황과 또 그분의 건강 회복을 위해서 우리가 이제 엽서 작업을 계속 해가지고 3.1절 날 대대적으로 판매를 하면 여러분들이 이제 다시 엽서 활동을 해 주시길 바랍니다. 자, 마지막으로 오늘 또 거의 1시간이 됐습니다만은, 자, 그 지난주 목요일 날 KBS에서 뉴스를 하나 보도했는데, 뭘 보도했는가 하니 바로 KBS에서 미국 문서보관소, 나라라 그러죠, 내셔널 아키브, 거기서 이승만 박사의 영어 연설을 최초에 찾았다고 그거를 보도했습니다. 자, 그거를 한번 그 영상을 한번 잠깐 뉴스를 보시죠. 예, 한번 뉴스 틀어주세요. 그 다음 뉴스 한번 들어보세요. KBS 지난주 목요일 뉴스입니다. KBS 뉴스인데 뭐라고 하는지 우리 한번 영상과 함께. 방송을 통해 한국의 독립을 호소. 평양 전쟁이 한창이던 1940년대 초 당시 미국에 있던 이승만 전 대통령은 이 방송을 통해 한국의 독립을 호소했습니다. 미국 정부기관에 보관 중이던 이 육성 연설을 KBS가 처음 찾아냈습니다. 직접 들어보시죠. 안다영 기자입니다. 1921년 미국에서 포착된 이 사람. 미국으로 건너가기 직전까지 대한민국 임시정부에서 대통령직을 수행했던 이승만 전 대통령입니다. 20여 년이 지나 태평양 전쟁이 한창이던 1942년, 미국 정부가 만든 국제방송 미국의 소리를 통해 이승만의 육성이 미 전역에 전해집니다. Men and women of the Orient, my voice comes to you from Washington. 당시 대한민국 임시정부 주미 외교위원장이었던 이승만은 일본의 패전을 예견하며 미국인들을 상대로 한국 독립의 당위성을 호소합니다. He tells you first, if the Japs win the war, all the people of the Orient will gain their freedom. The Jap lies, and I will prove it. KBS가 미국 국립문서기록관리청에서 발굴해 처음 공개하는 영어 육성 연설입니다. KBS에서 처음으로 발견해서 보도를 한다 그러죠. 자, 여러분 보세요. 자, 그 다음 사진 보시면
우리 공화당이 어느 정당이냐, 어느 정도냐. 자, 여러분 그 다음 사진 제가 한번 보여주세요. 우리 공화당이 어느 정도 준비되고 우리 공화당의 수준이 어느 정도냐. 자, 그 다음 사진 보시면 바로 이 영어 방송을 이미 2019년에 발견을 했습니다. 그래가지고 이 영어를 다 풀었고요. 한국어 번역까지 해서 제작해가지고 우리 공화당에서는 바로 이미 집회라든지 이런 걸 통해서 발표를 했습니다. 한번 그 다음 사진 한번 보여주세요. 예. 자, 그래서 지금 KBS에서 뭐라고 그러니 1942년 태평양 전쟁 때 미국의 이승만 박사의 영어 연설이라고 그렇게 말했죠. 우리 공화당은요, 이거에 대한 정확한 팩트를 다 발견했습니다. 이 방송은 여러분 아시는 대로 한국어 방송이 있습니다. 보이스 오브 아메리카. 저는 워싱턴에 있는 이승만입니다. 그거랑 같이 녹음을 한 거예요. 그래서 하나는 한국어로 하고 하나는 영어로 하고. 근데 그동안에는 영어 연설이 발견되지 않았으니까 한국어 방송만 알려졌죠. 그래서 이승만 박사 기념식 때마다 이 영상을 틀어줬거든요. 그런데 이 영상을 발견한 게 1942년 6월달 방송분을 가지고 있는 거예요. 그래서 1940년 6월달 방송이라고 알고 있습니다. 제가 유영익 박사를 만나가지고 박사님, 이거는 1942년 6월달 방송이 아니라 1월달에 녹음한 방송을 계속 틀어준 거고 매주 계속 틀어준 거고, 그래서 6월달이 아니라 그 이후까지 다 했는데 지금 가지고 있는 건 6월달 녹음분입니다. 그러니까 6월달에 방송했다고 하면 틀립니다. 그래서 이미 6개월 사이에 그 전세가 많이 변했잖아요. 6월달 미드웨이 해전을 통해서 미국이 역전을 시키는 그런 단계인데 이 방송 내용은 완전 초기 내용이거든요. 그런데도 그 이승만 그 이화장 측도 그렇고 내 말을 안 듣더라고요. 그러다가 1919년도에 영어 방송을 우리 공화당에서 찾아가지고, 그러니까 몇 년 전이니까 4년 전입니다. KBS가 발견하기 전에 우리는 4년 전에 발견해가지고 이 영어 그 연설을 발견해가지고 이거를 영어를 다 풀어가지고 여러분 그 오전에 보신 이거 시작 전에 보신 게 이제 한글 자막까지 넣어가지고 하는데 전문가들이 풀었는데요. 한 문장이 아직도 힘들어요. 어쨌든 그래서 이걸 영어로 다 풀어서 자막을 만들고 한국까지 번역했고 거기에 영상에 나오는 사진들이 다 그 당시 때 사진 관련 사진들을 다 해가지고 이 영상을 만든 겁니다. 자, 이 방송이 어느 정도 중요한 거 아니에요. 자, 그래가지고 그런데다가 한국어 방송에서는 김원봉이가 나와요. 그래서 이제 상해인신 정부의 차리석, 김구, 이시영, 또 차리석, 김원봉 이렇게 쭉 나온단 말이에요. 그래서 그동안에 쭉 틀어졌는데 문재인 정권이 들어서면서 김원봉을 띄우니까 이승만 기념사업에서 김원봉 나오기 전까지 딱 끊었죠. 그래서 그까지만 틀어주죠. 그랬습니다. 그런데 영어 연설에서는 김원봉이가 안 나옵니다. 거기도 김구, 이시영, 차리석, 이동영 나오는데 김원봉이를 빼서 안 나옵니다. 그래서 제가 영어서 연설을 이제 소개하면서 앞으로는 이걸 틀어주세요. 이걸 틀어주세요. 하는데도 안 믿더라고요. 그래서 이 방송이 얼마나 중요한 거 아니? 자, 이승만 박사가 1941년도 1월 달에 재팬 인사이드 아웃을 출판하고 저 사진이 여러분 보시면 왼쪽 사진이 출판하고 막 베스트셀러 달 때 링컨 기념관에서 찍은 사진입니다. 5월 달에. 그러니까 이승만 박사를 이해를 하려면 또 링컨을 이해해야 되는 거예요. 어쨌든 그래서 그 사진이고요. 그 다음에 이제 7월 달에 뉴욕에서 또 출판되면서 베스트셀러가 됐는데 12월 7일 날 진짜 진주만이 기습이 일어났잖아요. 그러니까 하루아침에 이승만 박사가 국제적인 인물로 떠오르면서 그때 마침 미국에서는 이제 전쟁 직전에 COI라고 Coordination Information,
미국이 이전까지는 국무부, 뭐 또 육군, 또 국방부, 해군 다 각자 나름대로 이제 정보기관을 이용했는데 루즈벨트가 이래가지고는 컴퓨터가 안 되겠다. 모든 정보기관을 통합하라 해서 만든 게 COI입니다. 그 COI가 만들어지면서 전쟁이 일어나니까 얼마나 COI의 역할이 크겠습니까? 그러니까 당연히 COI가 만들어지자마자 바로 이승만 박사를 고문으로 추대했죠. 그래서 이승만 박사가 2차 세계대전에 관여하면서 그 추대되자마자 바로 이승만 박사가 요청한 게 방송해야 된다. 그래서 녹음하게 된 거예요. 그래서 1942년 1월 16일 날 이제 어디서 녹음한 뉴욕의 월드 오브 라디오라고 하는 곳에서 녹음합니다. 오른쪽에 보시면 저게 바로 이때 한국어와 영어로 녹음해요. 그래서 어떤 걸 먼저 녹음했느냐? 제가 연구하는 거는 영어를 먼저 녹음을 했어요. 영어를 먼저 녹음을 해서 아무래도 그 COI가 협조니까. 그리고 그 다음에 이제 한국어를 하면서 한국어는 좀 더 자세하게 이제 김원봉이가 그 당시에 어쨌든 그 무장 독립운동을 같이 했었으니까 광복군도 우리가 활용을 해야 되니까. 그래서 이름이 나중에 들어갔던 것 같아요. 내용은 좀 다릅니다. 그래서 저 오른쪽 사진이 그 월드 오브 라디오. 여러분 마이크 보이시죠? 그 마이크에 뭐라고 써 있는 거니? 바로 월드 오브 라디오라고 써 있습니다. 그리고 두 분이 계시죠? 저분들이 바로 COI 요원들입니다. 그래서 COI 요원들이 옆에서 이제 지켜보고 있고, 그래서 누가 녹음하고 그 가운데 사진이 이 녹음본을 가지고 이승만 박사가 LA로 가는 그런 사진입니다. 그래서 LA로 왜 갔냐? LA에 뭐가 있었습니까? 보이스 오브 아메리카라고 하는 COI에서 관리하는 방송이 있었던 거예요. 그래서 전 세계에 전시의 상황을 그 전 세계에 알리는 보이스 오브 아메리카 방송사가 LA에 있었기 때문에 거기다 이제 이 녹음을 주고 그때부터 1942년 1월 달부터 계속 매주일마다 영어 방송, 한국어 방송을 보내는 거예요. 그리고 그 마지막 부분에 애국가가 나오죠. 안익태 애국가. 그래서 안익태 애국가가 바로 LA의 한인교회 합창단들이 녹음을 해가지고 마지막 부분에 이제 삽입하게 되는 겁니다. 자, 여러분, 우리 공화당 이런 당입니다. KBS는 뭐 인재 발견했다고 그래가지고서는 영어 한마디 분석해가지고 하는데 우리는 이렇게 정확한 팩트를 다 역사 연구해가지고 영어 자막과 이것을 다 만들었는데, 자, 그럼 마지막으로 한번 이 방송을 다시 한번, 아까 처음에는 이제 한글 자막이었는데 마지막이 영어 자막인가요? 네, 한번 들어주시고 요거 끝나자마자 시간 늦었지만 곧 이어서 또 역사 특강을 이어서 하도록 하겠습니다. 예, 한번 틀어주시기 바랍니다. I, Syngman Uri, am speaking from Washington to my 23 million fellow Koreans who are at home and abroad. Wherever you are, listen to my words carefully. What I am going to tell you is a glad tidings, because it is a message of liberty. You who hear me must be messengers of freedom. Tell your friends, tell your neighbors, tell them to tell all the others. Oh, my fellow countrymen, it is the use of liberty, liberty and liberty. How sweet is the sound, how warming the flame to us, how terrifying to the enemy. Men and women of Korea, I tell you that our day of glory is at hand. The chains of bondage shackled upon us by the island savages soon will be broken. You have a government. Your own government is working for you. Your government is in strong hands. Heroic and patriotic Kim Gu, who has never stopped fighting the dastardly Japanese, is in charge of the government now in Xinjiang, China. And other patriots, notably Lee Xiyong, Jo So-wang, Joan-gu, Cha Il-suk, and others stand beside him. Your army
under the command of our great Commander-in-Chief, General Lee Chong-chun, is where an army should be out fighting the enemy. Both your government and your army have been given sanctuary by the great and gallant Chiang Kai-shek. Help is coming more and more. Already both Generalissimo and Madam Chiang Kai-shek have personally given large sums to our government and our army. Patriotic Koreans in America, Hawaii, Cuba, and Mexico, and every part of the world where they are beyond the reach of the Japanese have contributed